नमस्कार, मैं मनविंदर सिंह और आप देख रहे हैं उदय न्यूज लाइव सच का सवेरा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। खेती बिलों को रद्द करवाने के लिए किसान की तरफ से पिछले लंबे समय से आंदोलन शुरू किया गया है। वहीं अब करीब 1.5 महीने से ऊपर दिल्ली बॉर्डर पर भी धरना प्रदर्शन चल रहा है। इसी कड़ी के तहत आज मोगा शहर के बाजार और गलियों में करीब 1000 से ऊपर ट्रैक्टर द्वारा मार्च निकाला गया, जिसमें आम जनता को किसानों के साथ 26 जनवरी को दिल्ली जाने के लिए जागरूक किया गया। आइए जानते हैं खबर विस्तार के साथ। खेती बिलों को रद्द करवाने के लिए किसानों की ओर पिछले लंबे समय से आंदोलन शुरू किया हुआ है। वहीं अब करीब 1.5 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर भी धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। वहीं किसानों और केंद्र के बीच पहले भी 9 बार मीटिंग हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। किसानों द्वारा 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालने के लिए अभी से तैयारियां शुरू हो रही हैं। वहीं जहां गांव-गांव में ट्रैक्टर मार्च निकालकर गांव में बचे किसानों को दिल्ली जाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी के तहत मोगा शहर के बाजारों और गलियों में करीब 1000 से ऊपर ट्रैक्टरों द्वारा मार्च निकाला गया, जिसमें आम जनता को किसानों के साथ 26 जनवरी को दिल्ली जाने के लिए जागरूक किया गया। ये ट्रैक्टर मार्च कढ़िया रोस हाउस कढ़िया रहा 26 तरीक की साड़ी तैयारी है। ट्रेलर आ जो मोदी साहब आ उन्होंने पाड़ो तो राज करो की नीति के अनुसार चल रहे आ। वो हिंदू तो मुसलमान सिखा आपस में लड़ा के आपका काम करना चाहते थे, पर जो अपने समुचे भारत में पंजाब ने जगाया तो पंजाब की जनता जो आ इस अंदोलन की अगवाई कर रही है। तो मोगे असी मार्च कर रहे हैं तो हम आके 26 तरीक को जावांगे। देखो जी, ये ट्रैक्टर मार्च एक साड़ी 26 जनवरी जी रिहर्सल आ तो साडा शांतमई रहूगा। कोई किसी को असी कोई दिक्कत नहीं पहुँचानी, किसी को परेशान नहीं करना। साडा मकसद मोदी सरकार नूं जगाउणा कि काले कानून वापस लवे। तो नाल ही मीडिया में पूछना चाहुंदा मोदी साहब नूं बई साडा तो चल तुसीं फैसला जिहड़ा करना ही आ, बई तुहाडा की नुकसान हुंदा वो दस दो। मोदी सरकार का की नुकसान है बिल वापस लैण च, ये कुछ कहना चाहुंदा मैं। ये जिहड़ा ट्रैक्टर मार्च असीं है, मैं जिला प्रधान किरती किसान यूनियन प्रगट सिंह सापूवाला, ये असीं दिल्ली की तैयारी वजों एक लोकां नूं चेतन कर रहे हैं और दुकानदारां नूं शहर वासियों को ये दस रहे हैं क्योंकि कली किसानी से इस काले कानून का असर नहीं पैना। ये सारे समुची जी बाजार है उन्हें भी फेल होना ये वास्ते। इस करके असी मोगा शहर वासियों को भी चेतन करना आए हैं और दिल्ली की तैयारी वजों क्योंकि असी 26 नूं जो परेड ट्रैक्टर परेड कर रहे हैं पूरी तैयारी के नाल कर रहे हैं। मोगा तो कूच करने की तैयारी है। मोगा तो कूच करनी 2 तरीका ने, एक तो 21 तरीक नूं असी मोगा जिला जा रहे हैं दिल्ली नूं, एक 23 तरीक नूं असी दिल्ली नूं जा रहे हैं। अज की रैली से अणगिणत ट्रैक्टर लगभग मेरे हिसाब नाल 700-800 ट्रैक्टर ट्रालियां जां होर व्हीकल जिहड़े मोटरसाइकिल जां कारां गड्डियां वो सारे किसानी इत्थे लैके आए हैं मोगे दे विच। वहीं मोगा के रहने वाले आर्टिस्ट गुरप्रीत सिंह कोमल और उनके परिवार की तरफ से किसान आंदोलन को समर्पित एक बहुत बड़ा झंडा तैयार किया गया है, जिस पर सुनहरी अक्षरों में आंदोलन में शहीद हुए किसानों का नाम लिखा गया है। आइए जानते हैं खबर विस्तार से। किसानों को लेकर जहां केंद्र और किसानों के बीच 9वीं मीटिंग भी बेनतीजा रही, तो वहीं किसानों की तरफ से 26 जनवरी को एक ट्रैक्टर मार्च भी निकाला जा रहा है, जिसकी तैयारियां अब से ही गांव में शुरू हो गई हैं। वहीं मोगा के रहने वाले आर्टिस्ट गुरप्रीत सिंह कोमल और उनके परिवार की तरफ से किसान आंदोलन को समर्पित एक बहुत बड़ा झंडा तैयार किया गया है, जिस पर सुनहरी अक्षरों में इस आंदोलन के दौरान जिन किसानों ने अपनी जान गंवाई उनका नाम लिखा है और मोगा से हस्ताक्षर मुहिम की शुरुआत की है। इस झंडे को अलग अलग जिलों से होते हुए 26 जनवरी को दिल्ली पहुंचाएंगे। गुरप्रीत कोमल द्वारा दावा किया गया है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा झंडा है और गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम भी दर्ज करवाएंगे। मेरे पापा पहला तो ये काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स बना चुके हैं तो मेरा भी रिकॉर्ड बन चुका है। पापा ने यह 27.5 मीटर लंबा तो 4.5 फुट चौड़ा एक झंडा बनाया है, जिहदे विच असीं सब लोगों के जिहड़े इस अंदोलन के हक विच ने उन्हां दे हस्ताक्षर लवांगे तो सरकार नूं ये दिखावांगे कि असीं ये 3 काले कानूनों के खिलाफ है तो अपनी यूनिटी दिखावांगे।
ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਇੱਕ 1.25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਚੌੜੀ ਇੱਕ ਸਕੈਚਬੁੱਕ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਸਕੈਚਬੁੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਦਸਤਖਤ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਘਰੇਲੂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਘਰੇਲੂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਮ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਇਹਦੀ? ਸਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਇਸ ਝੰਡੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 27.5 ਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਚੌੜਾਈ ਇਹਦੀ 4.5 ਫੁੱਟ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਭਾਰ ਆ ਉਹ 5.25 ਕਿਲੋ ਹੈ। ਮੈਮ ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰੂਟ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਰੂਟ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਸਤਖਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਝੰਡਾ ਦਸਤਖਤ ਰੱਖਣ ਲਈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, 375 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਿਖਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੰਡਾ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨਾ। ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਇਹ 27.5 ਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੱਪੜਾ ਲੰਬਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਚੌੜਾਈ ਜਿਹੜੀ 4.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ 375 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 5.25 ਕਿਲੋ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸੀਂ ਗੋਲ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 116 ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇਸ ਝੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ, ਪਬਲਿਕ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 375 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਛੱਡੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਸਕਣ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਆਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਇਸ ਝੰਡੇ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਜਾਏਗਾ ਇਹ। ਕਿਹਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਝੰਡਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ? ਕਿਵੇਂ ਮੱਚ ਆਈ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੀ ਬਲਬੂਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਕੋਮਲ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਅਸ਼ਮੀਤ ਕੌਰ ਕੋਮਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਆ? ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕਸ 'ਚ ਕੀਤੇ ਆ? ਲਿਮਕਾ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ, ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ, ਅਸਿਸਟ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ तमाम ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਰਦਾਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। 13 ਨੰਬਰ ਦੀ ਸੂਈ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਥਾਨ ਕੱਢ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2007 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਬਰੱਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 22 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਾੜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਲਿਮਕਾ ਬੁੱਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਵਾਲਾ
ਇਹ ਅਸੀਂ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣੇਗਾ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਝੰਡੇ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਝੰਡਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਅੱਜ? ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਝੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। दिल्ली में किसानों का आंदोलन चल रहा है, उसी आंदोलन में सभी वर्गों के लोगों की भागीदारी का समर्थन किया जा रहा है और इसी के साथ एनआईए की तरफ से लोगों को जो समर्थन कर रहे हैं उनको नोटिस भेजा जा रहा है। आइए जानते हैं खबर विस्तार से। दिल्ली में किसानों का आंदोलन चल रहा है और उस आंदोलन में सभी वर्गों के लोगों की भागीदारी का समर्थन किया जा रहा है और अब एनआईए ने धरना देने के लिए नोटिस भेजना शुरू कर दिया है, जिसमें किसानों ने प्रमुख भूमिका निभाई है। एनआईए ने बलदेव सिंह सिरसा के साथ साथ कई पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विभिन्न सिख संगठनों के नेताओं को भी नोटिस जारी किए हैं, जिसके बाद बलदेव सिंह सिरसा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी दास, परमजीत सिंह अकाली, सेवादार SYBP। ਕਦੋਂ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ? ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ NIE ਦਫ਼ਤਰ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਨਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ WhatsApp ਤੇ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜੀ। ਨੋਟਿਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਮਸਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੈਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ UPA ਲਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੋਟਿਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਵ ਤੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੀਡੀਆ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਥਕ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਿਲਕੁਲ ਢਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੋਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਹ ਭੜਕੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਬਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਟਾਇਲਟ, ਮੋਬਾਈਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਸਨ DI, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੱਕ ਦਾ
ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਜੀ ਵਰਗੇ ਵਕੀਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੰਡਾਲ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਠੰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਫੰਡ ਦੀ ਕਿਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਫੰਡ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਸਾਡੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਫੰਡ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਚਾਰੋਂ ਆਦਮੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ NIA ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਆਏ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਖਲਾਕੀ ਹਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਖਲਾਕੀ ਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 3 ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਚ ਨੇ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਚ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਗਏ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸੈਕਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਤੋਤਾ ਰੱਟ ਲਾਈ ਰੱਖੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮਠਿਆਈ ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਈਦੀ ਆ ਤੇ ਖਾਲੀ ਡੱਬਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਾ ਲਓ, ਜੋ ਲਿਖਾਉਣੇ ਜੋ ਲਿਖਾ ਲਓ, ਪਰ ਖਾਲੀ ਡੱਬਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਔਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਸਨ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਤੀਜੇ ਕੁ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ, ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਟੇ ਉਸ ਕੇਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਟੇ ਕਰਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਸੜਕਾਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ, ਸੜਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਰਖਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਠਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੈਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਉੱਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਚ ਹੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ NIA ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਆ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ WhatsApp 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਕਿਆ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈ ਡਾਕ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨੋਟਿਸ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ WhatsApp 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ 17 ਤਰੀਕ ਰੱਖੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦੋਹਤੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 7 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਸੀ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੇਜਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ WhatsApp 'ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਔਰ 7 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਸੀ ਜੂਨ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ FIR ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਥਾਣਾ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁੰਡਲੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਥਾਣਾ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ FIR ਦਰਜ ਹੈ 29 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ। ਇੱਕ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਂ ਦਾ ਆਦਮੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ FIR ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਦਮੀ ਸਾਡੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ FIR ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ ਕਿ ਆ ਉਸ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਆ। ਮਿਤੀ ਹੈਗੀ ਆ 29/12/2020 ਤੇ FIR ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 652। ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਦਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ FIR ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਕੇ ਵੀ ਫੜਾਏ, ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਫੜਾਈਆਂ, ਜਿਹਦਾ ਥਾਣਾ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਦੇਫਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੋ
ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੰਬਾ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੰਬਾ ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਜਾਏਗਾ ਲੋਕ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੰਬਾ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਭੇਜਣਗੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਤਾਰ ਪੀੜੋ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨੋਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਪ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਸਿਰਫ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਏ ਕਿ ਜੋ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਣੇ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਰ ਕਈ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਕੋਈ? ਅਜੇ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਲੀਅਰ ਹੁਣ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਪੱਕੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਠੰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਠੰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਉਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 50,000 ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੱਖ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸੋ 50,000 ਦੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਹੋਇਆ। ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬੁਖਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੀਪ ਸੰਧੂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੱਲ UAPA ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੀਪ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਨੋਟਿਸ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਚੈਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨੋਟਿਸ ਆ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ। ਕੱਲ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਕਿ ਕਰੀਬ 1000 ਕੁ ਆਦਮੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 1000 ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 500 ਆ, 100 ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕੱਲ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਹਾਂਜੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ? ਲੀਗਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਏਗੀ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਵੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹਿ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਥੋੜਾ ਢਿੱਲਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਵੇ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੜਨਾ, ਜਦੋਂ ਨੋਟਿਸ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਏਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਇੱਕ ਆਮ ਝਟਕੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੁੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਕਿਤੇ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਘਾਹ ਦੇ ਤਿਲਕੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਫਸ ਜਾਵਾਂ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਇਕਲਾਕੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਪਣਾ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ NIA ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ? NIA ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 115 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਤਲ ਆ ਉਹ ਆ ਸਰਕਾਰ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਕਾਤਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਔਰ ਉਹ ਗੈਸ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਡੇਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੰਨਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਨਿਆਦ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ भी हो रहा। खबर यमुनानगर के गांव पांजूपुर की, जहां अवर्धन नहर के पास एक गाड़ी में मिला व्यक्ति का शव। यमुनानगर में पांजूपुर के पास अवर्धन नहर की पटरी पर कार में मिला एक व्यक्ति का शव। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं कार में शव मिलने की सूचना मिलते ही डीएसपी हेडक्वार्टर थाना सदर पुलिस सीआईए सीन ऑफ क्राइम की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। कार में मिले व्यक्ति के शव की पहचान जयपाल नैन के रूप में हुई है। लिया गाड़ी में अभी इसके जयपाल नैन इसका नाम है, जो इसकी कागजों से देखा गया है। इसके संबंध में FIR, इसकी गुमशुदगी की FIR थाना सीवन में भी दर्ज हुई है। रात को SHO सीवन से बात होगी है, वहाँ की टीम भी मौके पर आने लग रही है और सीन ऑफ क्राइम भी हमें मौके बुला लिए। हालात से ये लगता है भी इसका बाहर कहीं हत्या करके यहाँ लेके आई हुई है। जो गाड़ी देखने से लगती है गाड़ी धंसने की वजह से छोड़ के भाग गई है। शिवसेना पंजाब की ओर से भारतीय धर्म रक्षक मंच के बैनर तले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का प्रचार करने की मुहिम हुई शुरू। आइए जानते हैं पूरी बात। शिवसेना पंजाब की ओर से भारतीय धर्म रक्षक मंच के बैनर तले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का प्रचार करने की मुहिम शुरू की गई है, जिसे लेकर मंच के राष्ट्रीय प्रधान राजीव टंडन और सीनियर नेता संदीप थापर गोरा की ओर से लुधियाना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। बिल्कुल जी, जी असी मुहिम शुरू की है शिवसेना पंजाब वालों। मैं हूँ मोदी समर्थक। ਜਿਹੜੇ मोदी सरकार द्वारा देश हित ਲਈ समाज हित ਲਈ अच्छे काम किए गए ने, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਲਈ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਯੋਧਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਨਾ, ਧਾਰਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੋ ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜਨਾ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤੇਸ਼ੀ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਾਣ, ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ? ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਵੀ ਬਿੱਲ ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਿੱਲ ਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਵਾਣੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਜਿੱਦ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਫਸਲ ਮਾਫੀਆ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। NIA ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦਮ ਚੱਕ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾਵ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ।
ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇ। ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਵਿਰੋਧ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਮੰਦਿਰ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਟੈਂਟ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਭव्य ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਮੇਰੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਦਿਲਵਾਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਘਟੀਆ ਬੀਜ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਆਏ 2022 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ 55 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ 3 ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਸੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੜੋਸੀ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 55 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਕਿਸਾਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ 50,000 ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਕੋਨੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਕਾਮਰੇਡ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਤੋੜ ਕੇ ਚਾਈਨਾ ਸਿੱਧਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਮਰੇਡ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਚਿਹਰਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਮਰੇਡ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਇਹ ਉਹੀ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਨੀਆਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਇਤਿਹਾਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੈਲਕਮ ਵੈਲਕਮ ਵੈਲਕਮ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਨ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਣ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਾਣ, 32 ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸ ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਣ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਪਾਈਆਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਪਾ ਰਹੀ? ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, 9 ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੋਦੀ ਭਜਾਓ, ਮੋਦੀ ਮਰਵਾਓ, ਮੋਦੀ ਨਠਾਓ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾਅਵਾ। 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮਾਰਚ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ। 26 ਜਨਵਰੀ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗੌਰਵ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਗਣਤੰਤਰ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੈ ਰਾਜਪਥ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦਾ। ਉੱਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਪਰੇਡ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਦਰਸਾ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਤਰੀਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ 25 ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ 20 ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ 21 ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ 28 ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਬੜੇ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ? ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੇਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਧੂਮਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਹ ਹੈ, 2 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ।
खबरों का सिलसिला इसी तरह रहेगा जारी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए उदय न्यूज़ लाइव। नमस्कार।